वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 9वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलिए। 9th क्लास चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो पहला उपवाचक पाठ है, पाठ का नाम है तारे ज़मीं पर। पाठ का नाम है तारे ज़मीं पर। ठीक है छात्र छात्राएं, आपको मालूम है तारे ज़मीं पर यह एक फिल्म से संबंधित पाठ है। इस फिल्म को आमिर खान ने बनाया। इस फिल्म में 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग पर लगता है। ईशान के माता पिता उसको बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। वहाँ कला अध्यापक रामशंकर निकुंब सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ईशान एक प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन वह डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। उसको अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है। अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा को सबके सामने लाते हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, 8 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి ఈశాన్ అవస్థి చదువుకు బదులుగా డాగ్స్ పైన, ఫిషెస్ పైన, పెయింటింగ్స్ పైన ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాడు. తల్లిదండ్రులు ఈశాన్ అవస్థిని బోర్డింగ్ స్కూల్కి పంపించడం జరుగుతుంది. బోర్డింగ్ స్కూల్లో కళా అధ్యాపక్, ఆర్ట్స్ టీచర్ అయినటువంటి రామ్ శంకర్ నికుంబ్ సర్ ఈశాన్ అవస్థి యొక్క పరిస్థితిని పూర్తిగా అడిగి తెలుసుకుంటారు. ఈశాన్ అవస్థి ఒక ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ అని, కానీ డిస్లెక్సియా సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నాడని, ఈ డిస్లెక్సియా సమస్య వలన అక్షరాలను కరెక్ట్గా గుర్తించలేకపోవడం, అక్షరాలను కరెక్ట్గా రాయలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. రామ్ శంకర్ నికుంబ్ సర్ ఈశాన్ అవస్థి యొక్క పరిస్థితిని పూర్తిగా తెలుసుకొని చివరికి ఒక డ్రాయింగ్ ద్వారా ఈశాన్ అవస్థిలో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతిభను అందరికీ తెలిసే విధంగా చేస్తారు. ठीक है छात्र छात्राएं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को देखिए. कहानी सरल है जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है. पटकथा की बुनावट एकदम चुस्त है. छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताजी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताजा हो आती है. ठीक है छात्र छात्राएं, पहला वाक्य देखिए. कहानी सरल है जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है. कहानी सरल है. स्टोरी इज वेरी सिंपल. कहानी माने स्टोरी, सरल माने सिंपल. సో స్టోరీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఆల్సో న్యాచురల్. కథ అనేటువంటిది చాలా సింపుల్గాను, చాలా న్యాచురల్గాను, సహజంగాను ఉంటుంది. కారణం ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరి చైల్డ్హుడ్లో జరిగేటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా తారే జమీన్ పర్ అనేటువంటి పిక్చర్లో ఆమిర్ ఖాన్ తన అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభతో తెరకెక్కించడం జరిగింది. तारे ज़मीं पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है? तारे ज़मीं पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक आमिर खान. प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली में प्रत्यय क्या है? जो प्रतिभा है एक शब्द है और जो बाकी शब्द है शाली, यह है प्रत्यय शाली. दूध वाला, वाला प्रत्यय है. दूध एक शब्द है और जो बाकी शब्द है वाला प्रत्यय है. पान वाला. भारतीय, ई भारत एक शब्द है जो रिमाइंड प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, ई प्रत्यय है. इस प्रकार यहाँ प्रतिभाशाली, प्रतिभा एक शब्द है, शाली प्रत्यय है. और ढंग, ढंग मीन्स मेथड, नथिंग बट तरीका. पर्दे, पर्दे मीन्स स्क्रीन. बेहद, बेहद का समास क्या है? बेहद, हद के बिना, हद के बिना. क्या है? के बिना अव्यय है. समास का नाम क्या है? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास. ठीक है छात्र छात्राएं, कहानी सरल है
जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। पर क्या है? पर अधिकरण कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह, में पर अधिकरण कारक चिन्ह। तारे ज़मीं पर कहानी को आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। आमिर खान तारे ज़मीं पर అనేటువంటి స్టోరీని తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభతో తెరకెక్కించడం జరిగింది। పట్కథా की बनावट एकदम चुस्त है। पटकथा, पटकथा माने नथिंग बट मुख्य कथा, मुख्य कहानी या मुख्य कथा मीन्स मेन स्टोरी। बनावट मीन्स नथिंग बट मेकिंग, चुस्त मीन्स एक्टिव। सो मेन स्टोरी ऑलरेडी यू नो तारे ज़मीं पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक आमिर खान ही है। మరి ఆమిర్ ఖాన్ ఈ కథను చిత్రీకరించినటువంటి విధానం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంది, ఆడియన్స్కి చూసేటువంటి ఆడియన్స్కి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంది। ఈశాన్ అవస్థి, రామ్ శంకర్ నికుంబ్ సార్ వీరి మధ్య జరిగేటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా చూసేటువంటి ఆడియన్స్కి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటాయి। ठीक है छात्र छात्राएं, पटकथा की बुनावट एकदम चुस्त है। सो मेकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले, ఆ స్టోరీని చిత్రీకరించినటువంటి విధానం చూసే వారికి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటుంది। చోటే చోటే భావాత్మక దృశ్య రకే, సో మనసుకు సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న భావాలను ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది। సో ఈశాన్ అవస్థి చిన్నతనంలో ఫిషెస్ని పట్టడం, పెయింటింగ్స్ వేయడము, డాగ్స్తో ఆడుకోవడము, ఇవన్నీ సర్వసాధారణంగా అందరి యొక్క చైల్డ్హుడ్లో జరిగేటువంటి విషయాలు, అందరి యొక్క బాల్యంలో జరిగేటువంటి విషయాలు। వీటన్నిటినీ కూడా చిన్న చిన్న మనసుకు సంబంధించినటువంటి భావాలన్నింటినీ కూడా ఈ పిక్చర్లో దృశ్య రూపంలో చూపించడం జరిగింది। జో సీదే దిల్ కో చూ జాతే, వాటిని చూసిన వెంటనే అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి? దిల్ కో చూనా, దిల్ కో చూనా మానే నథింగ్ బట్ హార్ట్ టచింగ్, సో హృదయానికి హత్తుకునే విధంగా ఉంటాయి ఆ సీన్స్, హార్ట్ టచింగ్। ఓకే, సో తారే జమీ పర్ అనేటువంటి స్టోరీలో ఆమిర్ ఖాన్ చిత్రీకరించినటువంటి విధానం ఏ విధంగా ఉంది అంటే చూసేటువంటి ఆడియన్స్కి హృదయానికి హత్తుకునే విధమైనటువంటి విధంగా ఉంది। ఈశాన్ కా స్కూల్ సే భాగకర్ సడకోం పర్ ఘూమ్నా, మరి ఈశాన్ స్కూల్ వదిలి పారిపోవడం, అదేవిధంగా సడకోం పర్ ఘూమ్నా వాండరింగ్ ఆన్ రోడ్స్, రోడ్స్ పైన తిరగడం, అదేవిధంగా తాజీ హవా మే సాస్ లేనా, సాస్, सांस माने क्या है? सांस माने ब्रीथ, మరి తాజీ హవా माने फ्रेश एयर, फ्रेश एयर और प्योर एयर। ఓకే, మరి ఈశాన్ స్కూల్ వదిలి రోడ్ల పైన తిరగడము, అదేవిధంగా బ్రీతింగ్ ఫ్రెష్ అండ్ ప్యూర్ एयर। बिल्डिंग को कलर होते देखना, बिल्डिंग विदेशी शब्द है, कलर विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। एज इट इज यहाँ दिया गया है, बिल्डिंग आपको मालूम है और कलर आपको मालूम है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, बिल्डिंग को कलर होते देखना, మరి ఈశాన్ అవస్థి స్కూల్ వదిలి పారిపోవడము, అదేవిధంగా రోడ్లపై తిరగడము, ఫ్రెష్ ఎయిర్ని తీసుకోవడము, బిల్డింగ్స్కి కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు వాటిని చూడడము। సో नोटिसिंग द बिल्डिंग बीइंग पेंटेड, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर उदास होना, మరి ఫుట్పాత్ పైన ఆడేటువంటి పిల్లలను చూసి బాధపడడం। ఫుట్పాత్ आपको मालूम है ना, अंग्रेजी शब्द ही है। సో ఫుట్పాత్ పైన ఆడుకునేటువంటి పిల్లలను చూసి బాధపడడం। సో ఫుట్పాత్ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना। आज़ादी, आज़ादी माने क्या है? आज़ादी में माने नथिंग बट फ्रीडम, आज़ादी माने फ्रीडम, स्वतंत्रता भी कह सकते। మరి ఫుట్పాత్ పైన స్వతంత్రంగా ఆడుకుంటూ ఉండేటువంటి పిల్లల్ని చూసి ఉదాస్ హోనా, ఉదాస్ హోనా మానే టు బి సాడ్, బాధపడడం। ఎందుకని ఫుట్పాత్ పైన పెరిగేటువంటి పిల్లలు సాధారణంగా స్కూల్కు వెళ్ళరు, మరి ఆ పిల్లలు ఫుట్పాత్ పైన స్వతంత్రంగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు। మరి అటువంటి స్వతంత్రం, అటువంటి ఫ్రీడమ్ ఈశాన్ అవస్థికి లేదని తాను బాధపడుతూ ఉన్నాడు అన్నమాట। नेक्स्ट, बर्फ का लड्डू खाना, बर्फ का लड्डू खाना माने बर्फ माने आपको मालूम है ना, बर्फ माने नथिंग बट आइस, बर्फ का लड्डू माने हेल स्टोन्स,
सो हेलस्टोन्स कहते हैं, जो राउंड शेप में रहता है, जो बर्फ ఐస్ है उसे हम बर्फ का लड्डू कहते हैं। మరి అటువంటి ఐస్ తినడం जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताजा हो आती है। మరి అటువంటి దృశ్యాలను చూసినప్పుడు कई लोगों को many audience they recollect their childhood feelings। మరి మూవీలో తారే జమీన్ పర్ అనే మూవీలో అటువంటి సీన్స్ చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ కి अपने बचपन की याद, बचपन मीन्स नथिंग बट चाइल्डहुड, याद मीन्स मेमोरी और मेमोरीज, ताजा मीन्स नथिंग बट फ्रेश। మరి ఆ మూవీలో ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా చూసేటువంటి ఆడియన్స్ కి వారి చైల్డ్హుడ్ లో ఉండేటువంటి మెమరీస్ అన్ని కూడా ఒకసారిగా గుర్తుకొచ్చే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట। याद का बहुवचन क्या है? यादें, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है छात्र छात्राएं, फिर से देखिए, कहानी सरल है जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। बट स्टोरी इज वेरी सिंपल, కథ చాలా సహజంగా ఉంటుంది। ప్రతి ఒక్కరి బాల్యంలో జరిగేటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా తారే జమీన్ పర్ అనే మూవీలో దృశ్య రూపంగా ఆమిర్ ఖాన్ అద్భుతమైనటువంటి తన ప్రతిభతో తెరకెక్కించడం జరిగింది। మేకింగ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే ఎక్సలెంట్ గా ఉంది। సో ఆమిర్ ఖాన్ డైరెక్టెడ్ ఇట్ ఎక్సలెంట్లీ, పట్కథా की बुनावट एकदम चुस्त है। సో మేకింగ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ వెరీ యాక్టివ్। ఆ మూవీ యొక్క చిత్రీకరణ అనేటువంటిది చూసేటువంటి ఆడియన్స్ కి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంది। छोटे छोटे భావాత్మక దృశ్య రखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। మరి మనసుకు సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న భావాలకు సంబంధించినటువంటి దృశ్యాలను ఈ తారే జమీన్ పర్ మూవీలో ఈశాన్ అవస్థి ద్వారా చూపించడం జరిగింది। మరి అటువంటి దృశ్యాలను చూసినప్పుడు అవి చూసేటువంటి ఆడియన్స్ యొక్క హృదయానికి హత్తుకునే విధంగా ఉన్నాయి। ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, जो स्कूल से क्या है कारक चिन्ह, स्कूल నుండి అపాదాన్ कारक चिन्ह, అపాదాన్ कारक चिन्ह। సో ఈశాన్ का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, మరి ఈశాన్ స్కూల్ నుండి బయటికి రావడం, అదే విధంగా सड़कों पर घूमना, वांडरिंग ऑन रोड्स పైన తిరగడం। सड़क का बहुवचन क्या है? सड़क का बहुवचन है सड़कें, अनुस्वार स्त्रीलिंग शब्द है। जो का संबंध कारक चिन्ह है, से अपादान कारक चिन्ह है, पर अधिकरण कारक चिन्ह है। ताजी हवा में सांस लेना, మరి స్కూల్ నుండి బయటికి రావడము, రోడ్ల పైన తిరగడము, అదే విధంగా తాజీ హవా మే సాన్స్ లేనా, బ్రీతింగ్ ఫ్రెష్ అండ్ ప్యూర్ ఎయిర్, చక్కటి ఫ్రెష్ ఎయిర్ ని తీసుకోవడం। బిల్డింగ్ को कलर होते देखना, సో బిల్డింగ్ కి కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు చూడడం। फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर उदास होना, తాను ఫుట్పాత్ పైన స్వతంత్రంగా ఆడుకునేటువంటి పిల్లలను చూసి తనకు ఆ స్వతంత్రం లేనందుకు, ఫ్రీడమ్ లేనందుకు బాధపడుతూ ఉండడం। బర్ఫ్ కా లడ్డు ఖానా, హెయిల్ స్టోన్స్, ఈ రౌండ్ షేప్ లో ఉండేటువంటి ఐస్ తినడం। జైసే దృశ్యం కో దేఖ్కర్, ఇటువంటి దృశ్యాలు ఆ మూవీలో చూస్తూ ఉండేటువంటి ఆడియన్స్ కు ఏమనిపిస్తుంది, చూసేటువంటి ఆడియన్స్ కు अपने बचपन की याद ताजा हो आती है। సో వారి యొక్క చైల్డ్హుడ్ లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా, ఆ మెమరీస్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా గుర్తొచ్చే విధంగా ఉంటుందన్నమాట। ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक को लिए, पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद है एक बार देखिए, पढ़िए और इस अनुच्छेद से संबंधित जो भी शब्दार्थ है, व्याकरणांश है, अपनी पुस्तक में लिख लीजिए।